வணக்கம் and welcome to my companion channel. நான் உங்க ரதிசித்ரா குறிஞ்சிநாதன். இந்த வீடியோல நம்ம கிளாஸ் 7 இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்டரி ரீடர் on Monday morning இதனுடைய book exercise plus question answers பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம bell icon click பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம Monday morning question answers plus book exercise bookல page number 105ல name the speaker அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்க அப்படினா 3 lines இருக்கு. இந்த 3 lines நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு இத வந்து யார் சொன்னாங்க அப்படின்றதை நம்ம எழுதணும். First one பாருங்க, no never mind, it will be over by and by, maybe don't call anybody. So இதனுடைய ஆன்சர் இப்போ நம்ம எழுதிடலாம். First question, no never mind, it will be over by and maybe don't call anybody. இது வந்து இந்த லைன் சொன்னவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தா டாம் சேயர். ஓகே, it makes my second question, it makes my flesh crawl to hear you, what's the matter அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்டாங்க? Yes, Sid. Okay, question number 3, your tooth indeed, what's the matter with your tooth அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்டாங்க? உனக்கு என்ன ஆச்சு, உன் பல்லுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா? Aunt Polly. Okay, then write true or false against each statement. எழுதிடலாம். Look at the first question. Tom enjoyed Monday mornings as he had to go to school. Monday morning வந்து டாம் என்ஜாய் பண்ணுவான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ஜாய் பண்ணுவானா? நோ இல்லையா, அவன் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருப்பான். ஸோ ஃபால்ஸ். Tom's first groan woke up Sid from his sound sleep. இல்லைங்களா? False. Tom wanted to give his dog with one eye to the new girl who had come to town. False. Aunt Polly sent Sid to fetch the dentist. False. அவங்களே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க இல்லையா? Then read the following passage and answer the question. இந்த பேசேஜை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 3 questions கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும். Tom lay thinking. டாம் வந்து படுத்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கான். Presently it occurred to him that he wished he was sick. Then he could stay home from school. He examined himself. He found no symptoms or sickness. And he investigated again. This time he felt that he had a stomachache, but it soon grew feeble and presently died wholly away. He reflected further. So இந்த லைன்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு we have to answer for these 3 questions. இப்போ நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Read the following passage and answer the questions. Question number 1. Why did Tom wish that he were sick? Tom wished that he were sick because he wanted to stay home from school. Question 2. What was the result of Tom's self-examination? Tom found no symptoms of sickness after he self-examined himself. Question 3. What did he detect? Tom detected that he had a stomachache. Then think and answer. Question 1. How did Sid show his affection towards Tom? Tom's groans made Sid's flesh to crawl when he thought that Tom was dying and flew to call Aunt Polly quickly. Question 2. Did Aunt Polly believe Tom's groaning? Why? No, Aunt Polly did not believe Tom's groaning because his toe was not sore and he was not in a dying state. Question 3. What did Aunt Polly do to relieve Tom's toothache? Aunt Polly pulled out his loose tooth to relieve his toothache. That's all. Next, ஈல பாருங்க, choose the correct answer கொடுத்திருக்காங்க. Tom pretended his toe was dying in order to miss school. Question 2. Aunt Polly pulled Tom's tooth out with a piece of thread, silk thread. பார்த்தோம் இல்லைங்களா? Tom was miserable on Monday morning because he hated going to school. Then H பாருங்க, give a relationship term for the clues given. Siblings, kith and kin, a chip of the whole block இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அப்படின்றத நம்ம எழுதிடலாம். கொஷின் சிப்ளிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? சிப்ளிங்ஸ் அப்படின்னா பிரதர் இல்லைனா சிஸ்டர். ஓகே, கூட பிறந்தவங்க. கித் அண்ட் கின், கித் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கின் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்ஸ். a chip of the whole block, father இல்லைனா மதர். 2 peas in a pot, ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ரெட்டை குழந்தைங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அவங்களுக்கு தான் வந்து ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். 2 peas in a pot. பிரெட் வின்னர், பிரெட் வின்னர் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியில் யார் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் பிரெட் வின்னர்னு சொல்லுவோம். த ஃபேமிலி மெம்பர் ஹூ ஏர்ன்ஸ் மணி. ஃபோர்ஃபாதர்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள். ஆன்செஸ்டர் சொல்லலாம், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம், இல்லைனா கிரேட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ். கிரேட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னா கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க. ஓகே,
Then arrange the words according to their degrees of meaning. Eager, thrilled, excited. இதில் எது வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும், எது செகண்ட் வரும், எது தேர்ட் வரும் அப்படின்றதை வச்சு நம்ம எழுத போகிறோம். Eager, thrilled, excited. Excited, thrilled, eager. Senior, old, aged. Small, tiny, minute. Worried, anxious, panicked. Anxious, worried, panicked. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Okay. And answer. X and Y are parents to Z, but Z is not the son of X. Then what is Z to X? இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு பேரும் வந்து ஜட் அப்படின்றவங்களுடைய பேரண்ட். பட் ஜட் இஸ் நாட் த சன் ஆஃப் எக்ஸ். ஆனால் ஜட் வந்து எக்ஸுக்கு வந்து சன்னாக இல்லை. ஓகே. தென் வாட் இஸ் ஜட் டு எக்ஸ்? அப்போ என்னவா இருக்கும்? சன்னாக இல்லைன்னா என்னவா இருக்கும்? டாட்டர் இல்லைங்களா? மீராஸ் பிரதர் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆகாஷ். தென் ஹவ் இஸ் ஆகாஷ் ரிலேட்டட் டு மீரா? என்னாகும்? ஆண்டி. ஓகே. அவ்வளோதான். இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடருடைய புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே எழுதியாச்சு. உங்களுக்கு எது மட்டும் லெஃப்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அண்ட் ஜி மட்டும் விட்டு போயிருக்கோம். எஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கும் மாறுபடும். அடுத்தது ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ட்ரீ வந்து போட சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து உங்கள் ஃபேமிலி எப்படியோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் lesson, I mean this supplementary gets over. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல் அண்ட் கீப் ஆன் வாட்சிங். பாய்.